حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ودعا الله من لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حيث يمسون ويصلون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وظهيرا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدعو الله له وذلك تفرقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنزلنا هذا القرآن على جبل إلا خاشعا متصدعا من خشية الله. لقد كان ربك يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله خالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم من ذكرنا بنعمة وعافية وصدق فنعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وصدق فنعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك بنعمة وعافية وصدق فنعمتك علي وعافيتك وصدق في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك شرك وشرك ما لا شرك ولا عندك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك وشرك ما لا شرك وملائكتك وجميع خلقك أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك وشرك ما لا شريك له وملائكتك جميعا أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبدك ورسوله. اللهم إني أسألك وشرك وشرك ما لا شريك وملائكتك جميعا خلقك أنك الله لا إله إلا هو لا شريك له ونسينا محمد عبدك ورسوله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد والفرقان في صمدها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد والفرقان في صمدها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعهد والفرقان في صمدها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو نعم رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو نعم رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من رجاء الخير وأعوذ بك من رجاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعبدك ما استودعتك أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من حقك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الدابة أنت أخذ بنصيحتك يا ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجر أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك برب الداعي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من خلق اليدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وفرضي ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعيني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النبينا إبراهيم المسلم وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبحنا لله والحمد لله رب العالمين اللهم يسر خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم نسأل خير هذا اليوم وكرم فيه وكرم قبله وكرم ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك ولك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم يوم جعل خلقه ولد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله على ما خلق من السماء سبحان الله على ما خلق من الأرض سبحان الله على ما بين ذلك سبحان الله على ما هو خالق الحمد لله على ما خلق من السماء الحمد لله على ما خلق من الأرض الحمد لله على ما بين ذلك الحمد لله على ما هو خالق لا إله إلا الله على ما خلق من السماء لا إله إلا الله على ما خلق من الأرض لا إله إلا الله على ما بين ذلك لا إله إلا الله على ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق
لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذرة مرة بسم الله ما شاء الله لا يكسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يكسب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمد من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يكسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يكسب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمد من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يكسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يكسب السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمد من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسأل الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسأل السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمد من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين إلى ربنا وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين إلى ربنا وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين إلى ربنا وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة في كل لحظة لا رجاء عند قلبي ولد نفسي وزيادة نفسي وميزان كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المسلمين أما الملائكة المقربين. اللهم أعذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا علم اللدن والمشرب صافي الهني وهذا غليظ ونضع الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين داخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب الباب والإرشاد الحبيب ضرب العلي محمد حتى في تعريف نصح دينية ونصح الإيمانية إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين كما يتعلق بفضل صدقة التطوع إلى أن قال وقال عليه السلام من تصدق بأجر ثمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل فذلك ورد في الكسرة واللقمة من الخبز الطيب وهو الحلال ولا يقبل الله غيره. وقال عليه السلام يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. قلت إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita miliki. Nikmati semua tanpa terkecuali bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita gunakan bagi hal-hal yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Kita berharap berkat kumpul kita saat ini di tempat yang agung, salah satu taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang mensyukuri segala nikmat. Ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita yang dicintanya, dicinta oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.
Lanjutkan pelajaran kita. Qala alaihi salam, berkata Nabi besar Muhammad, mudah limpahan salam tercurah kepada beliau. Man tasaddaqa bi idri tamrin, siapapun yang bersedekah bi idri tamrin, namanya sekadar sebutir kurma, seperti sebutir kurma. Ya, bukan harus kurma apapun, walaupun timbangannya, takarannya, ukurannya seperti sebutir kurma, apapun yang ia sedekahkan. Min kasbi halal, dari usaha yang, min kasbin thayyibin, dari usaha yang thayyib, yaitu yang baik, yang halal, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan usaha yang halal menjadi bagian daripada kewajiban setelah kewajiban. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, artinya sedekah, kecuali, atau begitu juga amal, kecuali yang thayyiban, yang baik, yang halal, yang kita sedekahkan, yang halal itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedekah, maka kita upayakan, usahakan yang kita sedekahkan, yang kita yakini halal. Fa innallaha ya'khudhuha bi yamini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah itu dari seseorang hamba itu, walaupun sekecil itu. Bi yamini, dengan tangan kanannya. Fa yurabbiha lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurusnya, lahu, baginya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan ambil, Allah Subhanahu wa taala akan perbanyak namanya sedekah yang sedikit tersebut. Bahasa kita mungkin lebih nyamannya, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam banknya Allah Subhanahu wa taala, simpanan Allah Subhanahu wa taala, sehingga simpanan yang kecil itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Oleh Allah akan diberikan kebaikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yurabbi ahadukum fil wah, sebagaimana seseorang di antara kalian yurabbi, mendidik, memelihara, merawat, mengembangkan, fil wahu, yang saya baca artinya anak kudanya atau hewan peliharaannya. Hatta takuna mithla jabal, sehingga sedekah yang sedikit itu, walaupun hanya sekedar setakar namanya ukuran kurma, sebiji kurma itu akan menjadi seperti jabal, seperti gunung. Ada riwayat lain mengatakan seperti gunung Uhud. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan riwayat dari ulama hadis ashabus sunan kecuali Abu Dawud, dan riwayat Imam Ibn Khuzaimah, dia mengatakan ini hadis yang sahih. Allah urus sedikit itu, Allah urus, Allah jaga, Allah lawat, Allah kembangkan, Allah perbanyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan yang sedikit itu seperti gunung Uhud bagi yang bersedekah. Maka warat fil kisrah, begitu juga ada riwayat fil kisrah, dalam kisrah. Kisrah itu makanan yang kita miliki, mungkin roti yang kita miliki atau apapun, terus kita potong sebagian, kita sedekahkan sebagian potongan itu. Ada riwayat seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibn Abi Zar'ah As-Sulami radhiyallahu anhu, semoga Allah mensyurahkan di atasnya, beliau kata oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya seseorang hamba itu, la yasaddaq bil kisrah, sungguh ia bersedekah bil kisrah, dengan kisrah, sepotong makanan, mungkin sepotong roti atau lainnya, bukan utuh, sepotong sebagiannya. Tarbu indallah, maka akan tarbu, dirawat, dijaga oleh Allah, dikembangkan itu yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala azza wajalla, hatta takuna misla Uhud, sampai menjadi itu namanya yang separuh tadi, sepotong tadi seperti gunung Uhud.
Rawahu Tabrani fil Kabir. Wal luqma minal khubus at-tayyib wal halal, begitu juga ada riwayat mengenai sesuap dari khubus, roti at-tayyib, yaitu yang halal. Wala yaqbalullahu ghaira, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima selain yang halal, itu yang halal. Riwayatnya dari Abi Hurairah, semoga Allah mensyarah kita atas jawab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung yang mulia, la yudkhilu bil luqmatil khubus, sungguh akan masukkan dengan luqmatil khubus, sesuap roti, wa gabzatit tamar, dan satu kecup dari kurma, sebuah kurma, mithluhu, dan sepertinya, walaupun sekecil makanan apapun. Mimma yuntafa bil miskin, dari apa yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang miskin, yang kita berikan sedekah kepadanya, walaupun sekecil itu dan sedikit bagian daripada yang kita berikan kepadanya. Salah satu, ada 3 orang, al jannata, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab sedekah itu. Rabbul bait al amir bih, pemilik rumah yang memerintahkan untuk memberikan makanan itu kepada si miskin. InsyaAllah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa zawjatu tuslihuhu, dan seorang istri yang mempersiapkannya. Begitu juga siapkan namanya makanan yang bisa disedekahkan, walaupun sekecup kurma, sepotong roti. Wal khadim alladhi yunabil miskin, begitu juga al khadim, pembantu yang memberikannya kepada seseorang miskin yang mereka sedekahkan kepadanya. Jadi yang punya rumah yang memerintahkannya, begitu juga istrinya yang mempersiapkannya, begitu juga pembantu atau seseorang yang membantu untuk menyampaikan itu sedekah kepada yang bersangkutan miskin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi lam yansa khudumana, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan pembantu kami. Artinya yang membantu untuk menyalurkan sedekah itu pun mendapatkan janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, berkata Rasulullah, dan Allah limpahkan salam terhadap beliau, ya bani Adam, wahai manusia. Ini hadis qudsi ya. Biasanya kalau dimulai dari kalimat sini hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka in tabdulul fadla, sesungguhnya engkau jika mengeluarkan, berarti mensedekahkan, al-fadla, harta atau makanan yang lebih yang kau miliki. Khairun laka, itu lebih baik bagimu. Wa in tamsaku, dan jika engkau mencegahnya, memegangnya, tidak mengeluarkannya, tidak bersedekah terhadapnya, syarrun laka, itu adalah keburukan bagimu. Wala tulamu ala kafaf, dan kalian tidak dicela atas kafaf. Kafaf itu kita namanya mendapatkan bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya cukup memenuhi kebutuhan kita, tidak lebih. Dan kalau kita seperti itu, kita tidaklah tidak dicela atas kafaf, atas namanya kebutuhan yang kita miliki, yang kita dapatkan sebagai bagian daripada anugerah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mencukupi kebutuhan kita. Ya, kalau seandainya lebih dari itu, dianjurkan kita, diarahkan kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dari Tuhan kita Allah untuk kita sedekahkan walaupun sedikit. Wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau dalam bersedekah itu biman ta'ul, terhadap orang-orang yang menjadi kewajiban bagimu untuk memberikan nafkah kepadanya. Keluargamu, anakmu, istrimu dan yang lainnya. Wal yadul ulya khairun minan yadi sufla, dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dan selain mereka dari Abi Umamah. Semoga Allah mencurahkan itu atasnya. Qultu,
aku mengatakan ketahuilah Haddad arada alaihi salam bi badlil fadl, Rasulullah menginginkan kepada Allah memberikan salam terhadapnya bi badlil fadl, dengan mencurahkan, mengeluarkan atau bersedekah atas namanya yang lebih yang kita miliki. Al fadla minal mal, yaitu yang lebih dari harta yang kita miliki. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah dengannya. Wabil kafaf, dan dengan kalimat kafaf, dan kalian tidak dicela atas kafaf, kafaf tadi. Qadar al haja minal mal, yaitu kadar kebutuhan kita dari harta. Kadar kebutuhan memang kita butuhkan itu harta untuk kita. Biman ta'ul, dan dengan kalimat dengan biman ta'ul, dengan orang yang kalian wajib untuk memberikan nafkah kepada mereka. Alladzi tajib 'alaika nafaqatuhum, itu yang wajib terhadapmu untuk engkau berikan nafkah terhadap mereka. Kalau seorang suami, ya istrinya, kalau dia orang tua milik anaknya. Begitu juga orang-orang yang wajib baginya untuk dia berikan nafkah kepada mereka. Seperti orang tua yang tidak lagi mampu mencari rezeki, usaha, kita berikan juga kepada mereka. Wala yajuz laka an tudayyi'ahum wa la tunfiq 'alaihim, dan tidak dibolehkan bagimu untuk tudayyi'ahum, untuk kau biarkan mereka tidak peduli terhadap mereka, tidak berikan bagian dari hartamu terhadap mereka, dan kau tidak infakkan terhadap mereka, tidak boleh. Wa tatasaddaq 'alal ghair, dan engkau bersedekah terhadap selain mereka, wa muhtajun, padahal mereka muhtajun, membutuhkan. Tidak boleh kita bersedekah kepada selain mereka kalau mereka membutuhkan sedekah itu bagi kita. Ya, berikan mereka yang namanya mencukupi kebutuhan mereka, kalau lebih sedekah. Wabil yadil ulya, dan dengan tangan atas, yang di atas, yang tinggi yaitu di atas. Yadul mu'ti, tangan yang pemberi, tangan pemberi. Wa dzakara khairiyataha ala yadil akhir, dan Rasulullah menyebutkan kebaikan tangan yang di atas itu, pemberi itu, dari tangan yang akhir meminta yang di bawah. Targhiban minhu alaihi salam fil istighna 'anil nas, merupakan targhib, artinya anjuran, dorongan, motivasi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah limpahkan salam atas beliau, fil istighna 'anil nas, dalam kita merasa cukup, artinya tidak membutuhkan uluran tangan selain kita. Jangan kita biasakan minta-minta. Kepada selain kita. Wa tasawwud an masalatihim, dan tasawwud menjaga diri kita, kehormatan kita dari minta kepada selain kita. Wal haja ilaihim, dan memiliki hajat terhadap mereka selain kita. Hasbal istita'a, sesuai kemampuan kita. Ya, kalau memang kita masih bisa mencukupi kebutuhan kita, walaupun ala kadarnya, seadanya. Kalau bisa kita jangan minta-minta kepada selain kita. Kalau bisa kita menjadi tangan yang di atas, jangan menjadi tangan yang di bawah. Wa amma idza massatid darurah, dan adapun jika massatid darurah telah menyentuh kita, artinya sudah darurat. Artinya kita untuk minta sudah terpaksa untuk kita minta kepada selain kita, andaikan sudah waktunya datang itu. Falil akhir thawabun kal mu'ti, maka bagi yang menerima, artinya yang mengambil, ketika minta mengulurkan tangannya kepada selainnya dan dia mengambil pemberiannya dari selainnya, thawabun kal mu'ti, ada pahala seperti yang memberi. Kalau memang terpaksa kita minta, kita minta, dan ketika kita minta terpaksa itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahala seperti yang memberi. Tatkala kita terpaksa. Gala alaihissalam, berkata Nabi Agung Muhammad, dan Allah limpahkan salam atas beliau, malladzi yakhud an hajah, tidaklah yang mengambil pemberian an hajah, mengambilnya karena membutuhkannya. Yang mengambil karena ia butuhkan.
tadi terpaksa ya. Bi'adallah thawaban min alladhi yu'ti min sa'ah, lebih sedikit pahalanya dari yang memberi min sa'ah, dari keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah terhadapnya. Artinya pahalanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang memberi. Hadisnya riwayat Imam Tabrani, Imam Ibn Hibban. Wa qala alaihi salam, Rasulullah menyatakan dalam kalimat yang lainnya, kepada Allah limpahkan salam atasnya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ittaqun nar, jauhilah, bentengilah dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah sebagian daripada sebutir kurma. Walaupun dengan bersedekah sebagian daripada sebutir kurma. Satu butir kurma sedekah sebagiannya. Artinya dengan cara seperti itu termasuk salah satu cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita, yang membuat kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, maka jika kalian tidak dapatkan apa yang kalian bisa sedekahkan kepada selain kalian, walaupun hanya separuh dari sebagian daripada sebutir kurma, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Imam Ibn Hibban dan Tabrani, Imam Majah dan selain mereka. Artinya kalau seandainya ada orang minta, kemungkinan kita tidak punya, atau mungkin punya tapi kita membutuhkannya. Ya, kalau memang kita tidak kasih, kita ucapkan dengan ucapan yang baik. Minta maaf, insyaallah lain kali, atau lain sebagainya. Tidak menyakiti orang yang minta. Dan dengan kalimat thayyibah itu ya barangkali yang berkaitan mau untuk menerima, kala itu dia tidak memberikan sebagian daripada yang dimiliki olehnya untuknya, dan dia tidak merasa disakiti. Wa qala alaihi salatu wasallam, dalam kalimat lain Rasulullah menyatakan, Allah limpahkan sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah itu bisa menghapuskan, memadamkan kesalahan kita. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan kita, artinya menghapuskan dosa dari kesalahan yang kita lakukan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana memadamkan air itu api. Sebagaimana air itu bisa memadamkan api, maka sedekah itu juga bisa memadamkan kesalahan. Artinya dimaafkan, dihapuskan oleh Allah kesalahan yang kita lakukan dengan bersedekah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Imam Ibn Majah dan lainnya. Wa qala alaihi salam, Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, yuhsyarun nas yaumal qiyamati a'ra ma kanu qad. Nanti kelak di hari kiamat, manusia itu di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar bersamaan. A'ra ma kanu qad, a'ra itu ya tubuhnya tidak ditutupi sama sekali. Artinya tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya nanti kelak di hari kiamat. Wa ajba ma kanu qad, dan kala itu paling lapar manusia itu lebih dari sebelumnya, dan tidak ada ia rasakan lapar seperti yang ia rasakan kala itu. Mereka di dunia dia merasa lapar, kala itu jauh lebih lapar. Wa atas ma kanu qad, dan paling haus yang dirasakan oleh mereka yang belum pernah dirasakan sama sekali sebelumnya. Wa ansab ma kanu qad, dan lebih capek letih dari yang pernah mereka rasakan, dan tidak pernah dirasakan lebih letih seperti saat itu. Faman kasalillahi kasahullah, maka siapapun yang kasalillah, memberikan pakaian, bersedekah pakaian kepada seseorang ketika ia hidup di atas dunia karena Allah, dia sedekah sehingga orang tersebut bisa menutupi tubuhnya, kasahullah. Nanti kala itu ketika orang tidak memiliki pakaian,
Allah akan berikan ia pakaian sehingga menutupi tubuhnya. Wa man at'ama lillah at'amahu Allah, dan siapapun yang memberi makan kepada selainnya karena Allah Subhanahu wa taala, ia memberikan makanan, maka Allah akan berikan kala itu ia makan sehingga dia tidak lapar seperti selainnya lapar. Wa man sagalillah sagahu Allah, dan siapa sagalillah memberikan minuman ketika ia hidup di atas dunia kepada orang yang membutuhkannya kehausan, maka kala itu Allah akan berikan ia minum sehingga ia tidak kehausan tatkala orang-orang semua kehausan. Hadisnya agak cukup panjang, riwayat Imam Abi Dunya. Hadisnya mauquf ala Ibnu Mas'ud, dan Imam Hafidz Al-Mundhiri meriwayatkan hadis ini marfu dengan lafaz seperti itu. Mauquf artinya ini kalimat dari sini Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah. Imam Hafidz Al-Mundhiri boleh meriwayatkan hadis sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya marfu. Wa arad bi qaulillah, dan Rasulullah menginginkan dengan ucapannya karena Allah memberikan namanya pakaian, makanan, minuman karena Allah. An yaf'al dzalika mukhlishan li wajhillah, yaitu seseorang melakukan itu mukhlis, ikhlas karena Allah. Min ghairi riya'in wala tasannu' linnas, tanpa riya dan tanpa tujuan tasannu, dia berbuat karena manusia. Wala talab mahmadat minhum, dan dia lakukan bukan karena menginginkan pujian dari manusia, memang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah mengatakan kembali, mudah Allah limpahkan salam atas beliau, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu, siapapun yang memberikan makan kepada saudaranya yang muslim, siapapun yang muslim, hatta yushbi'ahu, sampai ia membuat ia kenyang. Dikasih makan bisa membuat ia kenyang. Wasagahu hatta yurbiyahu, dan ia memberikan minum kepada saudaranya sampai ia kenyang dari minuman, hilang dahaganya dan lebih. Ba'adahu Allah minan nar, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka dengan kelakuan perbuatan itu. Sab'ata khanadik, 7 khandak. Khandak itu seperti parit ya. Ma baina kullu khandagain, jarak antara setiap satu namanya khandak itu, parit itu 500 jaraknya 500 tahun. Satu khandak, satu parit dengan parit 500 tahun, ini 7 parit khandak. Masya Allah. Hadisnya riwayat Imam Tabrani, Abu Syekh bin Hibban, Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Sayyidina Abdullah bin Amr. Imam Hakim mengatakan sanadnya sahih, hadisnya sahih. Wa qad warad fi fadli ta'amit ta'am, dan sungguh telah datang dalam riwayat mengenai keutamaan memberikan makanan. Wa sagil ma, dan memberikan minuman. Akhbarun katsirah, riwayat-riwayat yang cukup banyak. Fa'alaika bihima, adalah engkau melakukan keduanya, memberikan orang makan, memberikan orang minum. Wajtahid fi dzalika wa la ta'jaz, dan berusaha untuk melakukan itu, jangan menjadi orang yang ta'jaz, tidak mampu. Ini kalau ada kelebihan, kasih orang makan semampunya, semampu kita. Kalau tidak bisa 10 bungkus namanya nasi, 10 potong wadai roti, sebungkus nasi, sepotong roti. Kalau memang tidak bisa, separuh. Jadi sebungkus nasi dan sepotong roti. Al-jalil indallah katsirus sawab, sedikit di sisi Allah, katsirut thawab, banyak pahalanya, wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Ini semua ya motivasi dari Nabi Muhammad, anjuran dari Nabi Muhammad untuk kita namanya peduli terhadap selain kita. Peduli terhadap selain kita, tapi kita harus namanya dahulukan orang-orang yang dekat dengan kita. Dahulukan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai kita bersedekah kepada orang yang jauh, orang yang dekat membutuhkan. Jangan sampai kita namanya bersedekah kepada orang yang jauh, pada orang yang dekat dengan kita membutuhkannya.
Ya, setelah kita memberikan kebutuhan mereka, cukup mencukupi kebutuhan mereka, ada lebih, sedekahkan. Karena dalam kalimat lain, hadis lain Rasulullah mengatakan, kalimatnya kurang lebih, al-muta'addi fis sadaqah kamaniha. Seseorang muta'addi yang melampaui dalam sedekah seperti orang yang mencegahnya, yang tidak mengeluarkannya, tidak bersedekah. Maksudnya muta'addi itu ya orang-orang dekat yang membutuhkan, tapi ia bersedekah kepada orang yang jauh. Terus mengatakan kamaniha, seperti seorang yang mencegah, dia tidak melakukannya, tidak mengeluarkannya. Begitu juga ketika kita berzakat. Begitu juga ketika kita mengeluarkan zakat kita, kalau memang ada orang dekat kita yang tidak wajib untuk kita kasih nafkah kepadanya, tapi ia membutuhkan, termasuk salah satu dari 8 golongan yang ada, orang dekat dengan kita, maka ia lebih berhak untuk menerima, kita berikan kepadanya zakat kita. Begitu juga sedekah kita. Dan ketika kita berikan sedekah kita itu kepada orang yang bertakwa, semakin afdal. Imam Ghazali beliau dalam karya beliau Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau mengatakan dalam bersedekah itu yang paling afdal untuk kita berikan adalah orang yang paling bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekahnya lebih afdal dan paling afdal untuk kita berikan sedekah kita kepada mereka. Karena Rasulullah ada pernah menyatakan dalam sabdanya, la ta'kul illa ta'am tagi wa la yakul ta'amuka illa tagi. Moga-moga Rasulullah mengatakan, jangan kau makan makanan kecuali makanan orang yang bertakwa, dan jangan kau berikan makanan kecuali orang yang bertakwa. Apa yang tanyakan, fadhal. Dalam masalah sholat ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk kita sholat di waktu tersebut. Walaupun khilaf antara ulama tentang masalah sholat yang ada, yang dilarang, yang ada dalam mazhab Syafi'i yang lebih ringan dari yang lainnya. Itu yang pertama, ada 5 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat, kecuali kalau kita di haram Makkah. Pertama, habis sholat subuh sampai terbit matahari, dilarang untuk sholat. Dari terbit matahari kita masih dilarang untuk sholat sampai matahari naik sekitar 1 tombak, sekitar 16 menit dari waktu syuruk, dari waktu terbitnya matahari itu masih haram sampai matahari naik sekitar 1 tombak, kurang lebih 16 menit. Jadi 2 waktu yang haram habis sholat subuh. Sholat subuh, jadi habis sholat subuh, andaikan kita sholat subuh, dari sholat subuh itu haram waktu untuk kita, dilarang untuk kita ada makan yang haram, ada makan makruh dan sebagainya, dilarang untuk kita sholat sampai terbit matahari. Dari terbit matahari dilarang kita untuk sholat sampai matahari naik sekitar 1 tombak, 16 menit sekitar setelah itu. Yang ketiga, habis sholat asar. Habis sholat asar dilarang untuk kita sholat sampai timbul mega merah sebelum matahari tenggelam. Dari mega merah itu sampai matahari tenggelam betul, baru boleh sholat. Artinya ketika masuk waktu maghrib baru boleh kita sholat. Sebelumnya masih dilarang untuk kita sholat. Ketika matahari di atas, di tengah-tengah langit, sebelum datang waktu zuhur, itu dilarang untuk kita sholat. Kalau dalam madhab yang lain itu mereka menyatakan sholat apapun dilarang. Bahkan kalau seandainya kita untuk menggodok sholat itu pun dilarang dalam madhab kita. Madhab Syafi'i yang paling ringan, termasuk yang paling ringan. Beliau mengatakan yang dilarang itu sholat yang
sebabnya mutaakhir. Sebabnya mutaakhir. Kalau sebabnya mubarin atau mutaqaddim, itu boleh dilakukan sholat di waktu itu. Arti sebab mutaakhir itu seorang melaksanakan sholat baru ia melaksanakan kenapa ia sholat, seperti sholat namanya safar, sunat safar, sunat dalam perjalanan. Ketika kita melakukan perjalanan keluar kota ke Balikpapan atau lainnya, itu sunnah kita sebelum kita keluar dari rumah itu untuk salat 2 rakaat. Salat sunat safar namanya. Salat sunat safar 2 rakaat. Dan Rasulullah akan mengatakan dalam sabdanya, sebagian sabda beliau mengatakan, termasuk yang paling baik yang ditinggalkan oleh seseorang itu untuk orang rumahnya ketika ia ingin musafir untuk melakukan perjalanan, itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat sunnah. Nah, safar ini melakukan perjalanannya setelah melaksanakan sholat dulu baru melakukan perjalanan, sholat dulu baru keluar rumah. Ini sebabnya mutaakhir, terakhir daripada sholatnya. Maka sholat sunat safar ini yang tidak boleh, mutlak ini tidak boleh. Sholat ini tidak begitu ya sholat sunat ihram. Karena kita sholat dulu baru niat ihram, baru niat untuk kita melaksanakan ibadat haji dan umrah di waktu itu. Jadi tidak boleh. Tapi selainnya boleh. Sebab untuk menggaris, sebab yang berbarengan. Sebabnya berbarengan. Kita masuk masjid sebelum habis sholat asar, sebelum maghrib kita masuk masjid. Dengan masuk masjid itu dalam mazhab Syafi'i berbarengan dengan sebabnya. Ya, artinya boleh kita sholat sunat tahiyat. Atau juga sebabnya mutaqaddim, sebabnya telah lalu sebelumnya, seperti kita mau qada salat, baik salat wajib atau salat sunat, itu boleh. Itu boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Yang sebab mutaakhir tadi yang tidak boleh. Tapi dalam mazhab lain semua tidak boleh, ada yang mengatakan. Walaupun qada mutaqaddim, mutaakhir tidak boleh. Ya, kecuali nanti di haram Makkah. Haram Makkah itu semua kapanpun kita masuk melakukan sholat boleh di sana. Tapi ya kalau sini ada namanya ada larangan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tanyakan, fadhal. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, awal masuknya waktu salat isyraq itu kalau sudah matahari terbit, matahari naik 1 tombak, itu masuknya awal waktu salat duha. Dalam mazhab Syafi'i itu masuknya waktu salat isyraq itu yaitu setelah terbit matahari syuruk, matahari naik sekitar 1 tombak 16 menit setelahnya, itu baru masuk waktu salat isyraq. Menurut pendapat yang kuat. Sudah masuk waktu salat isyraq, dan masuknya waktu salat isyraq itu adalah masuknya awal waktu salat duha. Masuknya awal waktu salat duha. Ketika kita melaksanakan salat isyraq di waktu itu, di awal waktu masuknya waktu salat duha, ya secara madhab semuanya mengatakan boleh. Tapi kalau kita melakukannya sebelum masuknya waktu salat duha tadi, mazhab Syafi'i boleh, tapi mazhab lain mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena waktunya masih dilarang. Masih dilarang. Belum matahari naik 1 tombak. Kalian tanyakan, fadhal. Ini Pak, yang namanya tadi tentang beri sedekah yang dari awal ke yang pertama
itu bisa diskriminasikan nilai besar kalau misalnya bagaimana misalnya kalau saudara kita yang normal, misalnya kita masyarakat itu misalnya makan agama biasanya kan ikut semua yang saudara-saudara kita. Yang kedua, kalau mengadakan buka misalnya maka ada non sekitar kita diberi juga kira-kira dipendapat nilai besar kecilnya pahala. Terus yang terakhir, waktu sholat yang sebelum maghrib, kira-kira berapa menit Pak sebelum masuk waktu dan tidak bisa kita sholat Pak? Kalau tadi banyak sudah bisa diprediksikan sekitar 15 menit, tapi kalau sebelum maghrib kira-kira berapa menit sebelum masuk maghrib kita tidak bisa sholat? Saya kasih Untuk namanya ketakwaan kepada Allah, repot kita untuk namanya menilai seorang itu adalah hamba yang bertakwa. Yang penting ketika kita lihat seorang itu baik dia adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik antara hubungan dengan sesamanya, yaitu termasuk salah satu ciri di antara yang berkaitan. Karena ketakwaan ini tergantung nilai takwanya juga. Semakin tinggi nilai ketakwaan maka semakin tinggi nilainya. Tapi untuk berapa nilainya itu wallahu a'lam. Karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ketika kita berbuat satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Ada ketika kita berbuat kebaikan kepada orang tertentu, mungkin di waktu tertentu, kebaikannya Allah dibalas 20 kebaikan, bukan 10. Ada lagi orang yang kita melakukan kebaikan kepadanya, Allah berikan balasan 100 kebaikan. Ada orang-orang tertentu ketika kita berikan kebaikan itu sama yang kita berikan, kita mendapatkan balasan dari Allah 200 kebaikan. Sampai 700 kebaikan, sampai namanya berlipat-lipat yang tidak ditetapkan berapa lipatnya. Jadi tergantung kadar ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum ya seperti yang kita dengarkan tadi. Secara umum seperti yang kita dengarkan tadinya. Artinya siapapun dia, yang jelas ketika ia membutuhkannya, ya ketika kita bersedekah kepadanya, insya Allah itu sudah namanya kita melaksanakan apa yang tadi dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ketika kita bersedekah kepada orang yang jauh lebih bertakwa, maka sedekah kita nilainya jauh lebih baik. Kalau orang sekitar kita, ya kalau Muslim, alhamdulillah. Kalau non Muslim dapat juga kebaikan, dapat juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dukabit, kata Rasulullah, setiap yang memiliki ruh, artinya yang bernyawa, ajal, ada pahala ganjaran. Walaupun bukan manusia, binatang. Kalau kita berikan kepada binatang, makan kucing, ya apalagi peliharaan kita. Kalau peliharaan kita wajib kita kasih makan. Kita melihara kucing, burung, ikan dan sebagainya, wajib kita kasih makan. Tapi kalau yang kita tidak pelihara, kita tidak wajib kasih makan. Tapi kalau kita kasih makan, dapat pahala. Dapat pahala. Setiap yang bernyawa, kata Rasulullah, ada pahala. Itu kalau seandainya binatang. Bagaimana kalau itu manusia? Manusia lebih lagi. Yang mengenai salat maghrib tadi sama. Salat maghrib itu habis salat asar kita dilarang sampai mega-mega merah, belum matahari mulai mau tenggelam, sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam itu tidak boleh, baru-baru boleh. Sebelum matahari tenggelam walaupun 5 menit tidak boleh. Tapi tadi dalam mazhab Syafi'i yang tidak boleh itu sebab mutaqaddim, sebab mutaakhir, sebab yang kita melaksanakan salat baru kita melaksanakan apa yang kita inginkan dari salat, seperti sunat safar, salat sunat untuk kita bepergian. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sebabnya mutaakhir. Karena kita salat dulu baru kita bepergian. Kalau dilakukan waktu yang dilarang itu tidak boleh melakukan hal itu. Tapi kalau sebabnya mutaqaddim, sebabnya itu berbarengan, seperti masuk masjid. Dan masuk masjid
kita sholat tahiyat berbarengan dengan masuk masjid, kita sholat tahiyat itu boleh dalam madzhab Syafi'i. Begitu juga yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya sudah lalu. Artinya sebelum kita sholat sudah ada sebabnya, seperti qada sholat. Seperti kita mengqada sholat itu sebab mutaqaddim, boleh untuk kita lakukan sholat itu. Itu dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Dalam madzhab yang lain mereka namanya berpendapat ya tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Apapun sholatnya. Jadi kalau bisa, ya kalau memang kita namanya melakukan sholat yang sesuai dengan mazhab yang semuanya, ya kita lakukan. Ya kalau habis namanya subuh, setelah terbit matahari naik 1 tombak 16 menit, kita lakukan sholat isyraq dan sebagainya, itu namanya seluruh mazhab mengatakan boleh. Begitu juga maghrib. Habis sholat asar, kapan kita sholat nanti? Kalau masuk maghrib baru kita sholat. Nah, masuk maghrib baru kita sholat itu menurut mazhab semuanya boleh, tidak dilarang, tidak makruh atau haram. Tapi menurut mazhab Syafi'i kalau sebelum maghrib boleh, mazhab lain tidak boleh. Jadi kalau bisa memang kita berupaya untuk menghindari, namanya kalau bisa menghindari sholat-sholat yang menurut mazhab lain itu tidak boleh. Tapi ya, ketika kita melihat seseorang melakukannya, ya jangan dilarang, karena dia melaksanakan sholat juga betul. Dalam sebagian mazhab betul sholatnya, jadi tidak perlu kita larang. Tapi untuk kita sendiri kalau bisa kita melaksanakan ibadat itu kalau bisa sesuai dengan mazhab, pendapat mazhab yang ada itu dibenarkan, sehingga kita ya namanya melaksanakan itu ya dengan sempurna. Allahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan Islam iman kita. Dan Allah sempurnakan keyakinan kita, ma'rifat kita. Dan mudah-mudahan apapun niat kita, hajat kita dari kebaikan dunia dan saudara kita dimanapun mereka berada, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan jalannya oleh Allah, diberkahi. Dan mudah-mudahan ulang tahun kemerdekaan kita ini yang ke-80, kita berharap kepada Allah memang betul-betul kita rakyat Indonesia merdeka. Kita berharap Allah berikan pemimpin-pemimpin kita dalam mereka menetapkan aturan, undang-undang dan apapun undang-undang yang membuat kita bahagia, yang tidak membuat kita merasa tertekan. Mudah-mudahan pajak-pajak yang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita masuk restoran, makan dan lain sebagainya tidak kena pajak lagi, Bang. Seperti dahulu kita tidak ada pajak makan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan Indonesia dengan memakmurkan rakyat Indonesia dari pemimpinnya sampai rakyatnya semua dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bukakan namanya keberkahan di langit dan bumi fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله عليه وسلم نبينا وعلى وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منكم. Ya, ini sudah masuk waktu isyraq ya.